اللہ تے توکل چنگا ہے. اللہ نام مانگ کے بھی ہم بدنام ہیں, الزام ہم پہ آئے دن کوئی نہ کوئی لاجی انہوں نے پیسے منگنے شروع کر دیے. جی پیسے منگنے نے تو تھوڑے کو منگنے سے, جدن منگنے ہونے گے میں وہ منگ لگا, تھوڑے کو نہیں منگتا انشاءاللہ کدی. جدن میرا دل کیتا نا منگن تے میں تو کدی وہ کو نہیں منگے. کدے منگنے ہون گے وہ کو منگ لا, تھوڑے کو نہیں منگا انشاءاللہ, مر جاؤں گا. منگنے ہون گے تھی بہتے دیں ہو, وہ تھوڑے نال بھی بہت زیادہ دیندا ہے. تھی تو گن کے دیں اور دے کے بھی دسنا کہ جی اینے دیتے سن, آفا صاحب نے تقریر کرنا آئے سن, لیکن وہ کہندا بغیر حساب داں گا, دساں گا بھی نہیں کسی نے. عجیب باتیں ہیں حضرت ہم لوگوں کی, اور اصل میں حضرت جی حسد نے ہمیں تباہ کر دی ہے. آئے دن کوئی نہ کوئی, میں تو کہتا ہوں حضرت جی کو اللہ ایندہ کام کرے جڑے کو تھوڑے بہتے لینے ہیں کو بھی جان چھوڑ جائے, بس جائیے اللہ اور اللہ دے رسول دا نا سنا کے کار آ جائیے واپس. مجبوری ہے حضرت جی ایک ہی کام ہوتا ہے, یہ ہے کر لو تو یہ ہو کر لو, لیکن یہ ہے کہ الزامات نہ حضرت دن منگنے ہون گے سی وہ کو منگ لیں گے. سان تو وہ کوئی منگنے شرم آتی ہے کہ انہیں بغیر منگے ہی انہیں بڑا کچھ دے چھڑے, پھر کی منگی وہ دیکھ پھر کی منگی ہے. اور میں پڑھے ہے کہ کوئی بزرگ تھے تو انہوں نے حضرت بایزید بستامی کے لیے دیکھا کہ حضرت نے بہت اعلیٰ مقام عطا کی ہے جنت میں آپ کو. تو انہوں نے عرض کی تھی یا اللہ یہ بایزید انہوں مقام کا دلی ملے ہے. تو غیب سے آواز ہے اس لیے یہ سارے کچھ نہ کچھ مانگا کرتے تھے, لیکن بایزید وہ ہے اس نے جب بھی مانگا مجھے ہی مانگا ہے. اسی اینے جو گے تے نہیں ہے کوئی بھی, لیکن نہیں پائی خدا دا واسطہ جی الزام ساڑھے تے نہ لاؤ ہے, نہ اسی کسے کو منگے نے اور نہ ہی اسی کدی کسے کو منگنے. اور میرے جڑے بچے نے, میں ٹیلی فون تے دو پروگرام میں کہنا پتر کدی کوئی لفظ بھی اس طرح دا نہ بولیو کہ تو اس گل دی بو آئے کہ اور یہ پیسے منگنے دے, کوئی لفظ بھی اس طرح دا نہ بولیو. اسی بڑی دوروں آنا ہے گڈی ہے تیل, کوئی لفظ بھی نہ بولیو کہ تو اس گل دی بو بھی آئے کہ اسی پیسے منگے. میرا اللہ دیندہ ہے اور میرا اللہ بڑا ہی دیندہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے, ہاں حضرت جی منگنے ہوں گے تاڑے کو منگنے خود کو منگا گے جدن لوڑ پہ گی, لیکن میرا اللہ میں نے دیتا. اب طواف بیت اللہ کر رہے تھے حضرت, منصور آ گیا بادشاہ وقت حضرت. اتنی بے نیازیاں تھیں ان لوگوں میں حضرت, اتنی بے نیازیاں تھیں ان لوگوں میں. تو جیسے ادھر بھی پروٹوکول ہے, میں نے دیکھا حضرت جی لوگ اللہ معاف فرمائے بھول جاتے ہیں سارا. وہ بھی لوگوں نے طواف بیت اللہ چھوڑا اور اس کو پروٹوکول دینا شروع کر دیا. حضرت طواف کرتے رہے خشوع خضوع کے عالم. اب اس کو بڑا غصہ لگا حضرت, سب نے پروٹوکول دیتا ہے نہیں کیوں نہیں دیتا, لیکن علم کا بھی روب ہے, ادھر فاروقی خون تھا اس کا بھی روب حضرت. وہ حضرت کو کیا کچھ نہیں سکا, لیکن کیا ہے اب دل میں اس نے پلاننگ شروع کر دی, چلو اینج نہیں تھے اینج صحیح, کیونکہ یہ پیسہ بہت بڑا ہتھیار ہے. وہ طواف کرتا کرتا نا حضرت کی برابر آ گیا, آ کے عرض کرتا ہے حضرت سب نے پروٹوکول دیتا تسی نہیں دیتا ہے, بڑا مزہ بڑا سونا لگا ہے کم تاڑا. بادشاہ وقت دل بڑا راضی ہے تاڑے کو, دسو کی منگ دے ہو. آپ کھلو گے, فاروقی خون نے جوش مارے. آپ نے فرمایا تینوں شرم نہیں آتی, ان گناہ دی دعوت دیندہ اللہ دے گھر کھلار کے. اس نے عرض کی حضور میں بادشاہ وقت ہاں, گناہ دی دعوت کتوں آ گئی. آپ نے فرمایا اس تو بڑا بھی کوئی گناہ ہونا ہے, کھلوتا رب دے گھر منگا تیرے کولوں ہیں, اس تو بڑی بھی کوئی گل ہونی, جا کام کر اپنا جا کے. حضرت پھر طواف کرن لگ گئے, وہی پیچھے پیچھے. آپ نے طواف مکایا, مقام ابراہیم تے نفل پڑے آ کے, اور جڑا نا ہو آب زمزم پی کے باہر نکل گئے. منصور بھی پیچھے گئے, جدو حضرت حدود حرم تو باہر نکل گئے نا, مسجد دی حدود چو باہر, انہیں جا کے پھر حضرت دات پھڑ لیا. وہ عرض کردہ حضرت واقعی غلطی ہو گئی, معافی دے چھڑو. اون تے مسجد چو باہر ہونا, اون منگو کچھ. آپ نے فرمایا اچھا جے تو دینا ہی ہے تو پھر اون تو دس, دین منگا کہ دنیا منگا. انہیں عرض کی تھی حضور دین دے تے آپ بادشاہ ہو,
ਉੱਥੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਹਤਾਜ ਆ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਅਤਾ ਕੀਤੀ है, दुनिया जो कुछ है मंगो। आप रो पाए। आपने फरमाया मैंने तो दुनिया बनाने वाले से कभी दुनिया नहीं मांगी, तुझसे कैसे मांग लूँ है। हाँ हजरत जी, खुदा दा वास्ता इल्ज़ाम ना लाओ साढ़े उत्ते। जिदन असी मंगने होणगे ना असी उहदे को मंग लांगे। वो बहुत दिंदा है, बहुत दिंदा है। हजरत वो हिंदुआं नूं दिंदा है, वो आतिश परस्तां नूं दिंदा है, वो ईसा अलैहिस्सलाम नूं खुदा कहने वाले नूं दिंदा है, उज़ैर अलैहिस्सलाम नूं खुदा कहने वाले नूं दिंदा है। तो मेरा तो अकीदा है कि प्रोग्राम किया घोट की हैदराबाद में, सिंध, ये बिल्कुल ये तकरीबन पंजाब के बॉर्डर के पास आ जाता है, सादकाबाद के करीब घोट की। तो फिर रात हम घोट की ठहरे, तो सुबह हमारी फिर जो है ना वो कराची के लिए वापसी थी। वहाँ हमने रात को हैदराबाद में एक प्रोग्राम करके फिर हमने इस्लामाबाद आना था। तो वो जब हम निकले ना तो वो घोट की कोई उधर रास्ते में कोई चाय की दुकान है जहाँ गुड़ की चाय मिलती है। तो सारे जो घोटकी से मुझे छोड़ने आए वो कहने लगे हजरत जी चाह नहीं ना पीती तो फिर घोटकी आंदा को मज़ा नहीं आना तैनू है। मैं क्या चलो चाह पी लेने। तो हम अड्डे पे तकरीबन को 10-12 बंदे बैठ गए। तो वहाँ ना एक हजरत जी बंदा बैठा हुआ था, शिकस्ता हाल, दाढ़ी बिखरी हुई, वो बिल्कुल साइड पे बैठा था। वो भी आके ना मुझे कहता है कुछ दियो मैनू अल्लाह दे नाम ते। तो मेरी जेब में 100 के नए नए नोट थे। तो मैंने ना वो एक नोट निकाल के उसको दे दिया। तो मेरे पास ही बैठ गया ना सामने। अब देखो जिसकी हवा निकलती है फिर उसमें क्या क्या रंग आते हैं। बस आजकल ना कुछ दिल में एक चीज़ चल रही है, इंसान है ना, ख्वाहिशें हैं, क्या करें भाई, बड़ी कोशिश करते हैं निकलें लेकिन फिर कहीं ना कहीं टांग फंस जाती है। वो दिल में एक बात चल रही है कि ये काम होना चाहिए, लेकिन अभी तक जुबान पे नहीं लाया मैं उसको कभी भी। अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए। बस दिल में है ना एक बात, वो अल्लाह की करनी। घोटकी हमने जहाँ नाश्ता किया ना, तो जो चीज़ आज का दिल में चल रही है ना, जिसके घर में नाश्ता किया वो चीज़ वहाँ थी, इसलिए फिर उस ख्वाहिश ने और ज़ोर पकड़ लिया। अब सारे बैठे चाय पी रहे थे लेकिन मैं अपने अंदर अंदर ना उसी ख्वाहिश से लड़ रहा था। तो वो जो दीवाना बैठा था ना, जिस अहमी सा, वो मुझे मुखातिब करके कहता है, वो थी उर्दू लेकिन सिंधी स्टाइल में उर्दू। तो मुझे कहता है साईं जो आप मांग रहे हैं मिल जाएगा लेकिन अभी नहीं मिलेगा। हाँ ये जो हवा निकलती है ना फिर बड़े रंग भरे जाते हैं, क्योंकि चीज़ तो एक ही रहनी है ना, या हवा रहेगी या वो रहेगा। दो चीज़ें नहीं रह सकती इधर, या हवा रहेगी या वो रहेगा। पहले मैं था हरी नाही, पहले मैं था हरी नाही, अब हरी है मैं नाही। हाँ एक ही रहना है, या वो रहेगा या मैं रहूंगा। दो नहीं रह सकते इधर, रहना एक नहीं है। और वो था जो मैं से निकल चुका था, फिर उसमें रंग भरे गए, मेरे कान खड़े हो गए, ये क्या कह रहा है। और क्योंकि किसी को तो नहीं पता था क्या मामला है, मैं ना अगू थोड़ा जैसे आ। फिर मुझे दूसरी बात वो क्या कहता है, कहता है साईं गुस्सा बड़ा करते हो, गुस्सा ना किया करो। मैं यार कमाल से सारा अड्डा जमा हो गया। वो कहने लगे जी हमें को 15-20 साल हो गए हैं इसको यहाँ देख के, आप पहले बंदे हैं जिससे इसने बात की है। ये कभी किसी से बात नहीं करता है, ये सारा दिन यहाँ खामोश बैठा, आप पहले बंदे हैं तो जिससे इसने बात की। मैं देख के हैरान रह गए हजरत, जिसको लोग बज़ाहिर दीवाना पागल साईं लोग समझते हैं, उसमें कितने रंग हैं हजरत। और रंग इसलिए थे हजरत कि उसमें हवा नहीं थी हजरत, उसमें हवा नहीं थी। इस हवा से बचो हजरत, ये हवा बंदे को तबाह कर देती है। आगे उसने एक और बड़ी मज़ेदार बात की। वो कहता है साईं मेरे लिए भी दुआ करो। मैं कादी दुआ, साईं कादी दुआ करे तेरे। कहता मैंने लाल शहबाज कलंदर जाने। तो मैंने कहा गाड़ी खड़ी है, चलो मेरे साथ मेरी गाड़ी। कहता नहीं, लाल शहबाज के पास जाना भी मैंने लाल गाड़ी में है। तो वो एक बंदा बैठा था, तो वो कहता जी मेरे को लाल गड्डी है। मैं चुप कर, तेनू नहीं पता वो लाल गड्डी केड़ी कहन दिया था, केड़ी लाल गड्डी कहन दिया। और उसका नाम था
शेर मोहम्मद, उसका नाम था शेर मोहम्मद, फ़कीर शेर मोहम्मद हज़रत जी। मैंने, मुझे कहता है अपना जो है ना नंबर दो मुझे, तो मैं ज़रा गुरेज करता हूँ, फिर बड़ी मुश्किल बन जाती है हमारे लिए। तो मैंने उसको कहा कि मेरे साथ मेरे ब्रदर इन लॉ थे अरसलान भाई, मैंने उनको कहा दो नंबर इसको। नंबर उसको देते हुए ना मैं दिल में ख्याल कर रहा था, मैं नंबर तो मैं तेनों दे छड़े, मैं किहड़ा तेरा फ़ोन चुकना है। वो फिर आगे से मुझे पता क्या कहता है, साईं हम तो याराना लगाते हैं लेकिन लोग नहीं लगाते। मैं बच के ही रहो, एक वक्री शायद है। उन्होंने कहना साईं हम तो याराना लगाते हैं लोग नहीं लगाते। तो ये हाँ हजरत नायब हैं आप अल्लाह के, आप नायब हैं अल्लाह के। 4 कसमें खाई अल्लाह ने, वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहादल बलदिल अमीन, 4 कसमें खाई आपके लिए अल्लाह ने। फिर कहा लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। हम तो हजरत ये ईंटों के पीछे पड़ गए हैं, हमने इसको कमाल समझ लिया। नहीं, खुद को समझें, खुद को जानें, क्या हैं आप, अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी। हजरत कह रहे थे कि हकीम साहब अपना एक मुनफरद अंदाज रखते थे। आया है कुर्बान जाऊं, हजरत की खिदमत में एक शख्स आया, उसका ये दांत टूटा हुआ था, फ्रंट के साइड वाला। इन लोगों ने तो जिंदगियां वक्फ कर दी ना हुजूर की उम्मत की खैर खाई के लिए। ये इन लोगों का ज़रफ़ है हजरत। आपने एक नज़र डाली, फिर दूसरी बार आया, फिर तीसरी बार आया, जब चौथी बार आया आर्डर आ गया था ऊपर से हिदायत का, आप उसको पास करके कहने लगे भाई जी ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਸਕਟ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਘੜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੁੱਤੀ ਦੱਸਦੀ ਏ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਵਾਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਂਦੇ? ਵੇਖੋ ਨਾ ਬੋੜੇ ਕਿੱਡੇ ਕੋਝੇ लगन डे दे हो। साथ कल्बी तवज्जो थी जो दिल पे डाली गई, उठ खड़ा हुआ जज्बे में। हकीम जी अब उसी दिन आपकी खिदमत में वापस लौटूंगा जिस दिन दांत लगवा लूंगा। फिर मैं चल जा लो आके आ। काफ़ी दिनों के बाद आया बकोल उसके, कहता हकीम जी मैं घर भी नहीं गया, सीधा ਤੁਹਾਡੇ कल आया हुआ। मुँह खोल के कहता हकीम साहब वेखो हाँ दंद सोहना लगन डे है। आपने फरमाया वेखो ना दंद ना किड्डे सोहने लगन डे। अर्ज करता है हुजूर सियालकोट में तो कोई डॉक्टर है नहीं, मैं लाहौर गया था दांत लगवाने, और 1982-83 का ये वाकया है। आपको पता है उस वक्त 1000 की क्या कदरों कीमत थी। अर्ज करता है कि जी एक दंद लाण दा डॉक्टर ने मेरे को 1000 रुपया ले आए। फिर डॉक्टर की तारीफें शुरू कर दी कि जी ऐनी सफाई हो हाथ, दांत ऐसी खूबसूरती से लगाया कोई मानने को तैयार नहीं, ये दांत तूने नया लगवाया है, दर्द का एहसास भी नहीं हुआ। काफ़ी तारीफें जब कर चुका ना चुप हो गया। तो फिर रूमी असर, गजाली दौरान, नब्बाज मिल्लत हकीम अब्दुल हई रहमतुल्लाहि तआला अलैह बोले, आपने फरमाया संगिया जिन्हें 1000 लैके सिर्फ एक दंद लाया है और ओदियां ऐनियां तारीफां, और जिन्हें लिया भी कख नहीं बत्ती ला छड़े ने कदी ओदी भी कीती आ। तुम सुभान अल्लाह नहीं कहते? और शुक्र करो हजरत किते खोता बना के किसी रेड़े के नहीं सुझोया था। शुक्र करो हजरत किते किररी बना के किसी कंध ते नहीं सुचाड़िया था। शुक्र करो किते बांदर बना के किसी चिड़िया घर दे पिंजरे च नहीं सुटको आया था। हाँ, जिनको मार्फत थी मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाहि तआला अलैह क्या फरमाते हैं, जे चाहे ते राजा देनू तख्त अता फरमाए, जे चाहे ते शावा कोलू दर दर खैर मंगाए। और शुक्र करो भाई बंदा बना छड़िया। दस सुभान अल्लाह कहते हुए तुम झिझकते हो, सुभान अल्लाह कहते हुए हर नादहा आकर तुम्हारे तरले डाल रहा है, भाई सुभान अल्लाह कह लो। वो क्या है भाई? वो शुक्र करो यार उसने जुबान दे दी। जाओ से पूछो जो गुंगा है, जो नहीं कह सकता सुभान अल्लाह। जाओ से पूछो जो गुंगा है जो नहीं हुजूर पर दरूद पढ़ सकता। जाओ से पूछो जो गुंगा है जो नहीं कुरान पाक की तिलावत कर सकता। इतनी बड़ी नेमत दे दी तुम्हें, इसीलिए तो अल्लाह कुरान पाक में तुम्हें कहते हैं अबल तो फुर्सत ही कोई नहीं। मोबाइल ने बेड़ा गर्क करके रख दिया। सुबह मोबाइल, शामी मोबाइल, दोपहरी मोबाइल, मगरब वेले मोबाइल, असर वेले मोबाइल, जोर वेले मोबाइल। और भाई मोबाइल इसलिए आया था कि दूरियों को खत्म कर दे, इसलिए तो नहीं आया था हुजूर से दूरी कर दे, इसलिए तो नहीं आया था अल्लाह से दूरी कर दे। और जड़ा बंदा देखो फेसबुक खोली है, तस्वीर क्या है, एक बंदा अपना गधा नहलवा रहा है, नीचे 300 लाइक। फेसबुक के तस्वीर क्या चढ़ी है, एक बंदा कच्छा पहन के अपने दोस्तों के साथ हेड मराले नहा रहा है, 300 लाइक। और सच बताओ यार, रोज फेसबुक खोल के गधों को, खोतों को, उल्लू के पट्ठों को 300 लाइक देने वालों, बताना मुझे
कभी कुरान पाक खोल के सूरह इखलास को भी को लायक दिया, कभी कुरान पाक खोल के सूरह कौसर को भी लायक दिया। इन्ना आतैना कल कौसर, बेशक है महबूब हमने आपको खैर कसीर अता की। फसल्लि लिरब्बिका वनहर, बस अपने रब का नाम लेकर कुर्बानी करें। इन्ना शानी आका हुवल अबतर, बेशक आपका नाम दुश्मन बेनामो निशान रहेगा। कभी कुरान पाक खोल के वद्दुहा को भी लायक दिया, कभी कुरान पाक खोल के सूरह मुज़म्मिल को भी लायक दिया, कभी कुरान पाक खोल के कोई लायक सूरह मुद्दस्सिर के नाम भी किया, कभी कुरान पाक खोल के कोई सूरह रहमान को भी लायक दिया। और दोस्तों, और जागो, यहूदो निसारा की साजिश को जान जाओ यार, आज कितना दूर चले गए यार। अरे कुर्बान जाओ उन पर हजरत, और जो कोयलों पर लेट कर भी अहद अहद के नारे लगाया करते थे, आज पंखा लगा है। साबिर अली साहब रहमतुल्लाहि तआला का मेज़ार है, स्टेज पर इतनी सोनी शख्सियात बैठी हैं। अरे कोई अबू जहल नहीं, कोई वलीद बिन मुगीरा नहीं, अरे कोई काफिर नहीं कि तुम सुबहान अल्लाह कहोगे तो गर्दन उतार दी जाएगी, तुम हुजूर का नाम लोगे तो तुम्हें दरमियान में से टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। अरे उसका नाम तो लोग तुम्हारी जूतियां भी उठा लेंगे, अरे उसका नाम तो लोग तुम्हारे हाथ भी चूमेंगे, उसका नाम तो लो, अरे लोग तुम्हारे पांव चूमेंगे, अरे उसका नाम तो लो, तुम गुजरोगे लोग तुम्हारी पांव की खाक को तबरुक समझ के उठा लेंगे। वफा करो तो सही। फिर मैं वापस लौटता हूँ सियालकोट की तरफ। हकीम खादिम अली अल्लाहिर्रामा, मेरे परदादा शेख, आए हाय, बंदा खुदा का हूँ, उम्मती प्यारे नब। तारुफ तो देखो हजरत, अपनी अपनी शख्सियत को फना कर डाला। अगर मेरी पहचान है तो अहले बैत मेरी पहचान है। बंदा खुदा का हूँ, उम्मती प्यारे नबी का हूँ, हुसनैन का गुलाम हूँ, खादिम अली का हूँ। आए हाय, हाँ लफ्जी खादिम अली नहीं हजरत, अमलन खादिम अली। सुनो फिर अब खादिम अली की परवाज। आगे वो हजरत पढ़ रहे थे ना, मैं फातिमा की गली का मंगता हूँ, तो मुझे अपने बड़े हकीम खादिम अली याद आ रहे थे। आए हाय, पीर सैयद जलालुद्दीन मशहदी, भिक्की शरीफ, छोटा नाम नहीं हजरत, क्योंकि वक्त थोड़ा है, मैं अब उनका इतना तारुफ नहीं करवाऊंगा। मेरे हकीम साहब फरमाया करते थे, कांवां च बहंदे ने, तोते तोतियां च बहंदे ने, वली वलियां च बहंदे ने। अल जिन्सु यमीलु इलल जिन्स, जिन्स जिन्स से मेल खाती है। किबला शाह साहब जब भी सियालकोट तशरीफ़ लाया करते थे, आपसे मिले बगैर नहीं जाया करते थे। हस्बे मामूल दोनों अल्लाह के वली बैठे हैं, राज़ो नियाज की बातें हो रही हैं, जाने का वक्त आ गया। किबला शाह साहब उठ खड़े हुए, लो कीम जी ऐसी चले जी हूँ। पता नहीं क्या मौज थी, क्या रंग था हकीम खादिम अली रहमतुल्लाहि तआला अलैह का। क्योंकि आगे अगर कोई और होता, जैसे मैंने कहा पीछे सैयदजादे बैठे थे, अदब अदब। अब देखो वली का अदब, हुक्म नहीं लगाया, नहीं जी रवो थे। अगर आप कह देते तो आपको कौन इनकार, नहीं भाई आले रसूल। अर्ज करते ने, शाह जी मेरा जो दिल करदा है तुसी मेरे कर रहो। शाह साहब फरमाने लगे, हजरत खुश नसीबी है एक आरिफ के साथ रात गुजारना, लेकिन मैंने सुबह जाकर बच्चों को असबाक पढ़ाने हैं, मुझे इजाज़त दे दे। दूसरी अर्जी फिर डाली गई। हाँ हजरत, मेरे कीम साहब फरमाते होंदे हन, उके दियां दो नलियां ने। किन्नियां नलियां? एक केड़ी है सिद्धी, एक केड़ी है लिफी। आप फरमाते ने लिफी नूं सारे चुमदे ने, सिद्धी उत्ते सारे ही अग रखते हैं। हाँ हजरत, लिफ जो मोल पै जाएगा जी, सारे चुमणगे। फिर लिफ गए। अर्ज करते हैं, शाह जी कुछ सबक आज रात सानू भी पढ़ा दे। आप फरमाने लगे, हजरत आप तो खुद आरफ़ वक्त हैं, मैं क्या सबक पढ़ाऊँगा आपको, मुझे इजाज़त दें। तीसरी अर्जी फिर डाली, शाह जी जड़ा सबक कल रह जाएगा ना, वो परसों जाके पढ़ा लियो। तीसरी अर्जी भी नहीं कबूल हुई। नहीं कीम जी, जिदन सियालकोट आवांगा ना, आप दे कोल रवांगा। उठ के बाहर तक छोड़ने गए मेहमान को, सुन्नत है हुजूर की। वापस आकर अपनी चारपाई पर बैठ गए। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, अखां बंद कर लियां यार ना लो लग गई। थोड़ा वक्त बीता होगा कि बिला शाह साहब वापस तशरीफ आ गए। कीम साहब ने पूछा, शाह जी गए नहीं, वापस क्यों आ गए? अर्ज करते हैं, कीम जी टांगे ते बैठे हैं, टांगा टुरे आए, चंगी भली धुप सी, पता नहीं कितों बदल आ गए ते छम्मा छम वसन लग पे। नाल तेज़ हवा, जे अगे बहना फंड पैंदी है, पिछे बहना फंड पैंदी है, दिन सर्दी दे ने, अड्डा दूर है। मैं किते ऐ ना होए ऐना को भेज जावां, ठंड नाल ऐना को बुखार आए कि बच्चियां दा एक दिन बचांदियां बचांदियां कई दिन ज़ाया हो जाए। तो मैं क्या चलो अज कीम साहब कराया लैने। बैठ गए, मुस्कुरा कर फरमाने लगे, शाह जी तानू 3 अर्जियां पेश कीतियां ने, तुसी कोई भी नहीं मनी है।
اپنے یار نو ایک ہی پیش کیتی انہیں مان لئی ہائے 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 خادم علی کہوں خادم علی کہوں پھر اللہ ایویں نہیں. علامہ محمد اقبال نے لکھا تھا, کیا کہتا ہے بھلا, کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. اے ان حضرت کو مل پانا جی بولن دا, کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم, اے مزہ تے نہ آیا یار, اے کی کر دے ہو یار, جی کل انڈیا نہ جنگ لگ گئی تو کیویں لڑنا ہے نا. نا حضرت جی مارو ذرا نعرہ, میں کی ووٹ منگن ڈیا ہوں, کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں, خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. ہاں حضرت بار بار موقع نہیں جو لبنا ہے حضرت. ہاں اج سا بھی نے کھلے راہ بھی نے, ٹوک نوکھڑے ٹکنے نہیں, ٹر پئیے تے منزلہ مک جاون, کر بیٹھیاں دے پینڈے مکنے نہیں. آؤ تو صحیح, اقبال کیا کہتا ہے, دو جہاں سے بیگانہ کرتی ہے دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی. میرے خادم علی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ 100 سال سے زیادہ عمر پائی, بغیر اینک کے حضرت قرآن کریم پڑھ رہے ہیں. کوئی بزرگ تشریف لائے دیکھ کے دنگ رہ گئے, وہ عمر 100 سال سے اوپر, اور اتنی بنائی کیونکہ حکیم تھے. انہوں نے سمجھا شاید حکیم خادم علی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس کوئی نسخہ ہے, یا کھاتے ہیں یا لگاتے ہیں. عرض کرتے ہیں کہ جی اے نسخہ مینوں بھی تے دیو نا, میریاں بھی اکھاں انیاں تیز رہن. ہاں چھپاتے ہیں خود کو. فرمانے لگے بھائی جی گنڈیاں دا پانی کڑ کے سلائی ڈوب کے اپنی آنکھ چھپا لئی, اکھاں تیز رہن گیاں. وہ بھی بھیدی تھا. عرض کرتا ہے نہیں کہ جی اصل گل دسو. فرمانے لگے اگر کہیں سے خالص شہد مل جائے, اس میں سلائی ڈبو کر اپنی آنکھوں میں لگا لینا, بینائی تیز رہے گی. وہ پھر عرض کہتا ہے کہ جی ٹالو نا, اصل گل دسو. ہاتھ میں قرآن کریم تھا, بند کر کے رو پڑے. فرمایا سن, ساری زندگی خادم علی نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور نہ بولے گا. ارے میں خود کو بچاتا ہوں, ضرور کھول کے چھوڑے گا. ارے سن, 100 سال سے اوپر ہونے کو آیا, خادم علی نے آج تک ان آنکھوں سے غیر محرم نہیں دیکھا. اوہ حضرت تم نے کیا عشق بچوں کے کھیل کا نام رکھ لیا ہے؟ اللہ تیرے عشق میں ہے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا, صبر ایوب کیا, گریہ یعقوب کیا. ہاں حضرت ناچ گانے کا نام عشق نہیں ہے, عشق پہ زور نہیں ہے, یہ وہ آتش غالب, لگائے نہ لگے بجھائے نہ بنے. حضرت یہ لگ جائے تو پھر بجھتی نہیں, یہ ایسی آگ ہے, لگ گئی آگ کو. آگے سنو, 2 نظریے ہیں, مزہ آئے گا. پہلا نظریہ, اگر خدا نہ خواستہ دیکھتا ہوں اللہ ناراض, اگر دیکھتا ہوں تو گناہ, اگر دیکھتا ہوں تو نار, اگر نہیں دیکھتا اللہ راضی, اگر نہیں دیکھتا تو ثواب, اگر نہیں دیکھتا تو انعام میں جنت نہیں, دونوں نیچے رہ گئے. چاہ جنت دی نیکو کارانوں, ڈر دوزخ دعوت کارانوں, اسی اسیر ہاں تیریاں زلفاں دے, جنت دوزخ کی جانا. ارے یہ تو اس کے 2 مکان ہیں, ایک ٹھنڈا ہے ایک گرم ہے, ہمیں مکان نہیں, ہمیں مکان والے سے. جزاک اللہ جناب. فرمایا سن, 100 سال سے اوپر ہونے کو آیا, خادم علی نے ان آنکھوں سے غیر محرم نہیں دیکھا. اور سن لو, 100 سال ہو گئے, خادم علی نے اپنی ان آنکھوں کو اتنا پاکیزہ اس لیے رکھا ہے, آگے جا کر میں نے ان آنکھوں سے اپنے یار کو دیکھنا ہے. ان ڈٹھیاں جدی تانگ دلانوں, اتے بن ملیوں جدی یاری, بن زلفوں جدا قیدی دو جگ, بن نینا مست خماری, بن ہجروں جدی یاد ستاوے, بن صورت خلق پجاری, آزم اوس دی حمد کی لکھاں, میری حمد دے کس کاری, وما علینا الا البلاغ. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا نا, روح مبارک کو چھپا لیا, پردہ پڑ گیا, تو لکھا ہے کہ حضرت بلال نے نا اس رخت سفر باندھ لیا, سامان باندھ لیا. کسی نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ موذن رسول حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال کو روکنے کے لیے آئے, نہ جاؤ, میں تمہیں نہیں جانے دوں گا. تو حضرت بلال نے بڑا زبردست جواب دیا. آپ نے فرمایا صدیق
اگر تو اپنے لیے خریدا تھا تو روک لیں، میں رک جاؤں گا، تو اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے خریدا تھا تو پھر نہ روکیں، پھر مجھے جانے دیں۔ حضرت ابوبکر صدیق بھی رو پڑے۔ آپ نے پوچھا کیوں مدینہ چھوڑ رہے ہو، کیوں نہیں رہنا چاہتے؟ فرمانے لگے یہ وہ مدینہ ہے جس کی گلیوں میں حضور کے ساتھ چلا کرتا تھا، اب مدینہ تو وہی ہے، گلیاں بھی وہی ہیں، لیکن اب حضور کے بغیر بلال کے لیے ان گلیوں میں چلنا ناممکن ہے، اس لیے میں مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ چلے گئے تھے مدینہ چھوڑ، اور پھر آگے بڑا کمال لکھا محدثین نے، ساری زندگی پھر اس کے بعد حضرت بلال کو کبھی کسی نے سجا سورا نہیں دیکھا، کو بڑا جناب عمدہ لباس پہنا ہوں نہیں، کبھی کسی نے اس کے بعد حضرت بلال کو مسکراتے نہیں دیکھا، کبھی کسی نے حضرت بلال کو سجے سورے نہیں دیکھا، بالکل۔ ہاں ایک دن آیا جس نے لوگوں نے دیکھا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیا لباس زیب تن کر رکھا ہے، جناب داڑھی مبارک میں تیل بھی لگا ہے، جناب خوشی کے آثار ہیں چہرے پر، لوگوں نے دیکھا ہی نہیں کبھی حضرت بلال کو اس رنگ میں، تو لوگ اکٹھے ہو کر آئے کہ پتہ نہیں آج کون سا خوشی کا موقع ہے کہ حضرت بلال کی خوشی چھپائے نہیں چھپتی، چہرے پر بھی خوشی آ چکی ہے، اتنے خوش ہیں حضرت بلال، آج دن کون سا ہے؟ تو سارے آ کر عرض کرتے ہیں اے موذن رسول علیہ الصلوۃ والسلام، آج کیا بات ہے، بڑے خوش دکھائی دے رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا آج میری موت کا دن ہے۔ لوگ حیران رہ گئے، وہ اپنی موت سے بھی کوئی اتنا خوش ہوتا ہے؟ موت تو وہ ہے اگر بڑے بڑوں کو پتہ چل جائے تو لوگ اپنا حال چھوڑ بیٹھتے ہیں، یہ کیا رنگ ہے کہ حضرت بلال اتنے خوش؟ تو پوچھا ہے موذن رسول موت پہ بھی کوئی اتنا خوش؟ آپ نے فرمایا کسی کا تو پتہ نہیں لیکن میں تو بڑا خوش ہوں، مروں گا تو حضور کی بارگاہ میں جاؤں گا، تمہارے لیے تو غم ہے لیکن میرے لیے خوشی